ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ವಾಚ್ಮನ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಟಿ, ಪಟ್ಟಣದ ಜಾಮಕಾರர்கள், ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀದಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀದಾನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟಿಪ್ಪೋಕಿನಾಮೆ ടിപ്പോക്കിനാമേ, ടാക്കിലും നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, വാക്കിലും നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, ടാക്കിലും നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, വാക്കിലും നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, ടിപ്പോക്കിനാമേ ടിപ്പോക്കിനാമേ ടിപ്പോക്കിനാമേ, അൻപിലും നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, ആവിയിൽ നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, അൻപിലും നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, ആവിയിൽ നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, ബി ആൻ എക്സാമ്പിൾ, നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, ബി ആൻ എക്സാമ്പിൾ, നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, വീട്ടിലും നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, സ്ട്രീറ്റിലും നീതാൻ എക്സാമ്പിൾ, வீட்டிலும் நீதான் எக்ஸாம்பிள், உன் ஸ்ட்ரீட்டிலும் நீதான் எக்ஸாம்பிள், பி ஆன் எக்ஸாம்பிள், நீதான் எக்ஸாம்பிள். இது ஒரு சண்டே ಸ್ಕೂಲ್ ಹಾಡು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀವೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ பீட்டர் 2:21, நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார். நாம் அவருடைய அடிச்சுவடிகளை தொடர்ந்து வரும்படி நமக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார். நம்ம ವಾಸಿக்கும்போது ನಾವು ಓದುವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಓದಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ನೀವು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋದನು. ನಾವು ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಹೋದನು. ಏಸಪ್ಪ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಉಯಿರ್ತೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಅವರ ಜಾಡಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವರ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ, ಅವರ ಅಡಿಚುವಡಿಯನ್ನೇ, ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು, ಅವರ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು, ಅವರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಜೀವಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಅದೇ ಥರನೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಇದ್ದೀವ? ಕೆಲವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದೇ ಥರ ಇರೋದಲ್ಲ. ನಾನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರದು. ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ನನಗೆ ಇದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನು ನೋಡುವವರು ನೀವು ಯಾರಾಗಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಅನುಭವ ಇದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರದು. ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಬೇಕು. ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಸೇವಕರುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ನಾನು ಈಗ 2 ಟೈಮ್ ಸೆಂಟ್ ಜಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು 2 ಟೈಮ್ CMCH ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು CMCHಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. 1 ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ 15 ಡೇಸ್ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ 1 ಮಂತ್ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಆಲೋಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ವ, ಅವರ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ, ದೇವರೇ ಈ ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಈ ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಕಟ್ಟಾಗಿತ್ತು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ದೇವರು ಸತ್ತು ಹೋದ ಲಾಸರನ್ನು 4 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ದೇವನು ನನ್ನ ದೇವನು. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಡೆಯಾಳ ಇತ್ತು. ನಿನಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಅಡೆಯಾಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲಾಸರಸ್ ಅಂತ ದೇವರು ತೆಲಿವಾಗಿ ದೇವರು ಕೇಳಿದರು. ಲಾಸರಸ್ ಆ ದರ್ಶನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಕೇಳುವ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸತ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ಮುಚ್ಚಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು, ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದರು, HP 2 ಇತ್ತು, ನೀವು ಕೇಳೋರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಅಂತಲೇ ಕೇಳಿದರು ಅವರು. 2 ಇತ್ತು HP. ಆ நைட்டு என் கழுத்தில் ஒரு கயிறு கிடக்குது. எனக்கு நல்லா தெரியுது. ஆனால் ನಾನು ನಂಬಿಕೆ விடலை. ನಾನು 1 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಸಾವು ನೋಡ್ತೀನಿ. 1 ತಿಂಗಳು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರುವಾಗ ಡೈಲಿ ಸಾವನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೈತೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆವಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ನಂಬಿದ್ರೆ ನಂಬಿಲ್ಲ, 2, 3, 4, 5 ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಿದ್ರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದು ನೋಡೋರು, ಏನಮ್ಮ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ದೂರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಕೆಲವರಿದ್ದರು. ಕೆಲವರಿಂದ ಕೇಳ್ಬೋದಾ, 1-2-3 ಜನ ಇದ್ದರು, ತುಂಬ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಅವರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ, ಯಾರು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅವರೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂಥಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೇ ನಾನು ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ದೇವರು ಮರಿತ ಲಾಸರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ ದೇವನು ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತು ದೇವರು ಹೋದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಂದೇ ನಾನು ಅವ್ರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ
ತುಂಬ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಹಿಂಗಿಂದ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಇದು ಬರ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್, ಅದೇ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾದರೂ ಪಾಸಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳೋದು, ಅಪ್ಪ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಂದರೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಜಯಿಸ್ತೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದನೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳೋದು. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಪಾಸಾಗ್ತೀನಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋತೋಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಹೋರಾಡಿ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಹಂಗೆ ಅಂತ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ಆಗಿಂದ ಇದ್ರೂ, ಮಾತಾಡ್ಬೋದ್ರೂ ಕೋವದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೋದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಪಾಸಾಗ್ತೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಾದ ಆಗ್ತೀನಿ. ಹಂಗೇ ನಾನು ಕೇಳೋದು, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಾದ ಆಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಮರಿತ ಲಾಸರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ದೇವನನ್ನು ನಾವು ನಂಬಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರಣ ಏನು? ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬಬೇಕು. ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳಿದರು, ಈ ರೋಗ ಇದೊಂದು ರೋಗ. ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರು ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಒಂದು ರೋಗ, ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದರು. ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಿ, ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ದೇವರು ಲಾಸರವನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ ದೇವನು, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಳೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಅದೇ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ತೊರ್ಕಾಲನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿಲ್ವಾ? ಯಾವೀರ ಮಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿಲ್ವಾ? ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವೀರರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ತಪ್ಪು. ದೇವರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೂ, ದೇವನೇ ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ನೀನು ಎಬ್ಬಿಸಿದೀಯಾ, ಆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ದೇವರ ತಕ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವರ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋದ್ರೂ, ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಅವರು ಇಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವಿಲ್, ஒரு ವೇಳೆ ದೇವನ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಎಬ್ಬಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು 5 ತಿಂಗಳು, ಇಲ್ಲ 2 ತಿಂಗಳು 2 ದಿನ ಇದ್ರೂ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲದ್ರಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕೇಳಪಟ್ಟೆ. ಏನಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರೋವರನ್ನೇ, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಒಂದು ಎಷ್ಟು 70 ಮೇಲೆ ಏನೋ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಬರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ. ಕೈ ತಟ್ಟಿ, ಕೈಯನ್ನು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಡೋದು, ಶಬ್ದವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಕೇಳೋದು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರಂತೆ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು 2, 3 ನಾಳು ಅದೇ ಇತ್ತು. ரொம்ப ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಲ, ಒಂದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಿರುವಾಗ ಈ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಈಗೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದರು, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ,
ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗಿರುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅವರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಂತೆ. ನೆನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ತ, ಈಗ ಏನೋ ಅಂತ ಕೇಳೋರಂತೆ. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಇರೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇನೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ನೈಟು ಹುಷಾರಿಲ್ಲಾಗ್ತೇನೆ. ನೈಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಒಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಬಲನ್ನದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಅದು ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೈಬಲ್ ಓದುವಾಗ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದು ಮಿಕ್ಕಿದ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸತ್ರು ಹೋರಾಟ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏಸಪ್ಪ ಜೊತೆ ಇರುವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂಥರ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಏನು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮಾರುವ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟ ಇತ್ತು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಕ್ವಶ್ಚನ್ ನನಗೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೇವರ ಹತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಜೀಸಸ್ 40 days ವನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದರಲ್ವ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರಲ್ವ, ದೇವದೂತರು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು, ಪಿಶಾಚು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದರು, ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದು ಬೋಧಕರಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. விசுவாசியவனுக்கு எல்லாம் ஆகுತ್ತೆ. விசுவாசித்தவளே பாக்கியவதி, கர்த்தரால் அவளுக்கு சொல்லப்பட்டவைகள் நிறைவேறும் வசனம் இருக்குது. உம்மை உறுதியாய் பற்றி கொண்ட மனதையுடையவன் உண்மையே நம்பியிருக்கிறபடியால் பூரண சமாதானத்துடன் அவனை காத்துக்கொள்வீர்னு சொல்லி வசனம் இருக்குது. நம்ம விசுவாசத்தில் கட்டியாக இருக்கணும். இப்போ சொல்கிற காரியங்கள்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம யாருக்காக ஜெபிக்க போகிறோன்னு சொல்லி. நம்ம இன்றைக்கி ಕ್ರೈಸ್ತವர்களுக்காಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ எல்லாமே போயிடும். எல்லாமே 1 கொரிந்தியர் 13 ஆண்டவர் சொல்கிறாருல்ல, எல்லாமே மாயை. அந்நிய பாஷை கூட மாயை, பரிசுத்த ஆவியானவர் கூட விட்டுட்டு போயிடுவார். அன்பு, விசுவாசம், இன்னொன்று என்ன, விசுவாசம், நம்பிக்கை, அன்பு, இம்மூன்று நிலைத்திருக்கும். இந்த 3 நிலைத்திருக்கும் அப்படின்னு போட்டிருக்குது இல்லையா? இந்த 3 நிலைத்திருக்கும், எல்லாமே ஒழிஞ்சிரும். விசுவாசம், ನಂಬಿಕೆ ಬೇರೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಂಬಿಕೆ. விசுவாச ಅನ್ನೋದು நம்பப்படுகிறவர்களின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயமாக இருக்கிறது. பார்த்துருக்க மாட்டோம், கண்ணில் பார்த்துருக்க மாட்டோம், காதில் கேட்டிருக்க மாட்டோம், மனசில் கூட ತೋಂಜಿರ್ಕಾದು. ಮನಸ್ಸು ಊಹಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀ ನನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ஸோ நம்ம மனசில் கூட அது நம்ம நினச்சிருக்க மாட்டோம். அதுதான் ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆಯಾ? ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಇದ್ರೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ஒழிಯುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ மாயை, எல்லாம் அழிஞ்சிரும். நம்பிக்கை, விசுவாசம், அன்பு, இந்த 3ம் ஒழியாதுன்னு பைபிள் சொல்லுது. அதில் விசேஷமானது, அதில் பெருசு அன்பு. அன்பு இருந்தால் போதும். விதவை தாய் தன் மகளை இழந்து அந்த மகன் மேலே உள்ள அன்பினால் அழுதா இல்லையா? அன்பினால் அழுதா. அன்பு, அவளோட அன்பை பார்த்து ஆண்டவர் என்ன செஞ்சார்? அந்த மகனை திருப்பி கொடுத்தாரு. அன்பு இருக்கணும். ಯಾವೀರನ ಮಗಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಎಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಅನ್ಬು, இந்த 3 இருக்கணும். ಹೆಂಗಿದ್ರೂ ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. அவர் நாளே தேவர் தக்கொண்டு ಹೋಗಲಿ பரலோகಕ್ಕೆ எடுத்துகிட்டு போட்டோம், நாளைக்கே எடுத்துகிட்டு போட்டோம், நீங்கள் ஜெபம் பண்ண அடுத்த மணி நேரமே எடுத்துகிட்டு போட்டோம், பரலோகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு சித்த வச்சுருந்தாருன்னா போகட்டும்.
நீங்கள் ஜெபிக்கிறவங்க விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கணும். அவங்க ஒரு வாரம் உயிரோடு இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஜெபம்லாம் வல்லமையானது. ஒரு வாரம் அவங்க தேசத்துக்காண்டி என்கிட்ட ஒரு சிஸ்டர் சொல்லுவாங்க, அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து கேன்சரு, நான் ஆனால் அதிசயமாக உயிரோடு இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய ஜெபம்லாம் எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள். அவங்களுடைய ஜெபம்லாம் அவங்க குடும்பத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக, அவங்க தலைமுறைக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும், ஆசீர்வாதமாக இருக்கும், நம்ம தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க நல்லா இருக்கட்டும். அவங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுடைய திராணிக்கு மீறி அவங்கள நல்லா கவனிங்க. அவங்களுடைய ஜெபம்லாம் உண்மையில் உங்கள் தலைமுறைகள் மேலே வந்து ஆசீர்வாதமாக பலிக்கும். நீங்கள் நெகட்டிவாக பேசுகிறது, ஆசீர்வாதத்தை எப்படியாவது பெற்றுக்கொள்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களால் முடியல, அவங்கள கவனிக்க முடியலன்னா கூட நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்கள். ஏசப்பா, என்னால் முடிஞ்ச அளவு வரைக்கும் பார்க்கணும். அவங்களுடைய சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் அவங்களுடைய ஜெபம் வல்லமை உள்ளது. அவங்களுக்கு ஆண்டவர் எதுக்காக ஜெபிக்க சொல்லியிருக்காங்களோ அதுக்கெல்லாம் ஜெபிச்சுட்டு என்ன உத்தேசம் வச்சுருக்குறாங்களோ, என்ன சித்தை வச்சுருக்காங்களோ அதையெல்லாம் இன்னொன்று விஷயம் என்னென்னா, ஏதாவது ಒಂದು சித்தಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಡಿಯೋದು ತನಕ அவர் எடுக்க மாட்டார். அவர் நோக்கம் வச்சுருப்பார், அந்த நோக்கத்தை அவங்க செய்கிற வரைக்கும் அவர் எடுக்க மாட்டார். அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகள், அவரை தேடுகிற பிள்ளைகளை அவர் அவங்கக்கிட்ட சொல்லாமல் எடுக்க மாட்டார். நீ எல்லாம் ரெடி பண்ணு, உன் வீட்டை ரெடி பண்ணு, உன் பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டியதை செய் அப்படின்னு சொல்கிற தேவன் நம்ம ஆண்டவர் ரொம்ப நல்லவருங்க. புரிஞ்சுக்கோங்க அவரை. நம்ம ஆண்டவரை மாதிரி ஒரு ஆண்டவர், நல்ல ஆண்டவர். அவரை தெய்வமாய் கொண்ட நம்ம பாக்கியவான்கள். கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்ட பாக்கியம் உள்ளது. இங்கிலீஷ்னாலே கப்புள்னு போட்டிருக்கோம், ஜனம்னு போட்டிருக்காது, கப்புள்னு போட்டிருக்கோம். கர்த்தரை தெய்வமாக கொண்ட ஜனம் பாக்கியம் உள்ளது. நம்ம தெய்வமாக கொண்டிருக்கிறோம், நம்ம பாக்கியமுள்ளவர்கள். அவர் ரொம்ப நல்ல ஆண்டவருங்க. அப்படி எடுக்க மாட்டாருங்க, சொல்வார். அப்படி எடுக்கிறதா இருந்தால் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு தெளிவாக சொல்வார். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒரு சோதனை டெஸ்ட்டு. நீங்கள் நம்பிக்கையோடு தான் ஜெபம் பண்ணணும். நீங்கள் நம்பிக்கையில குறைய வச்சுக்கிட்டு, யாரோ சொன்ன வார்த்தையை தலையில் வச்சுக்கிட்டு, இது அப்படி தான், இது இப்படி தான் அதை தலையில் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஜெபம் பண்ணக்கூடாது. அப்படி ஜெபம் பண்ணுறதில் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. எனக்கு என்ன ஒரு வேதனை என்னென்னா, எல்லா ரிப்போர்ட்டுமே நெகட்டிவ், நார்மல், நோ இப்படி தான் வந்திருக்கு. என்னன்னே கண்டுபிடிக்க தெரில. நீங்கள் நல்லா வர வரைக்கும் நான் போக மாட்டேன் ஹாஸ்பிட்டலில் விட்டு அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் கோயம்புத்தூர் சிஎம்சிஹெச்சில் இருக்கிறேன் இங்கே. ஆனால் நல்லா தான் இருக்கிறேன். நல்லானா எல்லாமே என்னால் செய்ய முடியாது. நடக்க முடியும், என்னோடய வேலைகளை நானே செஞ்சுக்குவேன், மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்வேன். டெய்லி சாவாகும். அதுவும் எனக்கு அல்லது இந்த தனி போனோமா போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா. ஒரு சாவு ஆனால் அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரத்தில் இன்னொரு சாவாகும். அது உண்மை. நான் என் கண்ணால் பார்த்தது. என் பக்கத்தில் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க, அவங்க பிள்ளைங்க கடந்து அழுவாங்க. அப்போது இன்னொருத்தங்க செத்துட்டாங்க. எனக்கு பயம் மனசில். நான் தைரியம், அந்த பிள்ளைகள் கடந்து அழுகுறத நான் கண்ணால் பார்த்துட்டேன்ல. நான் பைபிளை கையில் எடுத்துகிட்டு போய் நின்று ஜெபம் பண்ணேன். ஏசப்பா, இந்த பிள்ளைகளை பாருங்கள், இந்த அம்மாவை எழுப்புங்க எப்படியாவது. இந்த அம்மா வேறு எவ்வளோ வயசான பாட்டிகள், 90 வயசாதவரெலாம் இதாரே. ஆனால் ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்க, இன்னொருத்தங்க எப்போவுமே நான் கவனிச்சிட்ருக்கிறேன். ஒரு சாவு இருக்கிறதில்ல, 2 சாவு இருக்குது. அது என்னன்னு தெரியல. சிலவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க, சில பணம் தனி பணமாக போகாது அப்படிம்பாங்க. அது உண்மையாக பொய்ய தெரில, ஆனால் நான் பார்த்துருக்கேன். எனக்கு உடனே பயம். ஏன்னா இந்த பிள்ளைங்க கடந்து அழுகுதுங்க. 2 பொட்ட பிள்ளைகள், ஒரு பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க, இன்னொரு பையன் இருக்கான், ஒரு அண்ணன், பெரிய அண்ணன். அது கடந்து அழுகுதுங்க. அப்போ எனக்கு ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಂಗಾದರೂ ಆ ತಾಯಿ ಎತ್ತೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಬೆಟ್ಟು, ನನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೆಟ್ಟು, ಹಿಂಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ.
ತುಂಬ ಜನರು ಸಾಯುವಾಗ ಎಸಪ್ಪ 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 ಅಂತಾನೆ ಸುತ್ತಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ஸோ நான் பைபிள் எடுத்துக்கொண்டு போய் ஜெபம் ஏசப்பா இவங்களை எழுப்பிருங்க, இந்த பிள்ளைகளுக்காக ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ತಾಯಿಯನ್ನು ಎಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸುಯವಾಗಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆಯಿಂದ ದೇವರು ಏನೇನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದು ನಮಗೇನೆ ಅದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ದೇವರು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರ ದಾರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತನಕ காதிருத்தாரே. ஏசப்பா கூட காத்துட்டு தான் இருப்பாங்க. என் பிள்ளை வருவா, இந்த ரூட்டில் வருவா, இந்த வழியில் வருவா, என் ಅಡಿಚುವಡ பின்பற்றுவா, ನಾನು ಹೋಗಿದ ಆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ನಂಬಬೇಕು. ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ಕೇಲ್ ಥರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಿಂದನೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳೋದು, ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, 30% ಇರುತ್ತೆ, 30% ಇರುತ್ತೆ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ 30% ಇದೆಯಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಹಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಅಳವಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಫೇತ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಫೇತ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು 100% ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗೆ ಬಂದರೂ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನ, ನಾನು ತುಂಬ ಸುತ್ತೋಗ್ತೀನಿ, ಹಂಗೆ ಡೌನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬಿಡೋದೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಈ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವಳಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ತುಂಬ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ದಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವಾರದ ತನಕನೂ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರ ಥರ ಮಾತಾಡೋದು ಆದರೆ ಮಾತಾಡೋದೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತೋ ಹಂಗೆ பேசாமல் இருக்கிறது கூட, சிலவங்கக்கிட்ட பேசாமல் இருக்கிறது கூட நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அவங்க தேவைப்படும்போது மட்டும் பேசிட்டு, தேவைப்படும்போது மட்டும் நல்லா பேசிட்டு இருக்கலாம். சிலவங்ககிட்ட பேசாமல் இருக்கிறது கூட நல்லது தான். நான் ரொம்ப நாள் கழித்து ஒரு தம்பிகிட்ட பேசினேன், மெசேஜ் போட்டேன், எப்படி இருக்க என்ன இருக்கேன்னு. ரிப்ளே பண்ணல. அப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னென்னா, கேட்காம இருக்கிற வரைக்கும் என்னது நல்லது அப்படின்னு. கேட்டதில் என்ன தப்பாயிடுச்சுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியலை. ஸோ அதனால் கேட்காம இருக்கிறது நல்லது, அமைதியாக இருக்கிறது நல்லது. அதுக்காண்டி அவங்க மேலே கோபம், விரோதம் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. அமைதியாக இருக்கிறது நல்லது. நிறைய காரியங்களில் அமைதியாக இருந்துட்டு போகிறது நல்லது. ஸோ நம்ம இப்போ ಕ್ರಿಸ್ತವರಿಗಾಗಿ தான் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇದ್ರೂ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಇರಬಾರ್ದು. விசுவாசத்தில் தைரியமாக இருக்கு. நம்முடைய விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயன வசனம் சொல்லுது. உலகத்தை நம்ம ஜெயிக்கணும், விசுவாசம் இருக்கணும். அதனால் நம்பிக்கை இருக்கணும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன், விசுவாசம் இருக்கணும். நம்பிக்கை நம்ம பார்க்குற காரியத்தில் தான் அது திடீர்னு மறைஞ்சிரும். ஒருத்தங்க நம்மகிட்ட அன்பாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அவங்களும் நம்பிக்கை வைப்பாங்க, அந்த அன்பு மறைஞ்சு போயிடும். இது விசுவாசம் இருந்துன்னா இந்த உலகத்தையே ஜெயிக்கலாம். நம்ம ஜெபம் பண்ணலாம். நல்ல தகப்பனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திர ஏசப்பா.
நல்லவரே, வல்லவரே, கிருபையுள்ளவரே, இரக்கமுள்ளவரே, தயவுள்ளவரே, ஒருவராய் பெரிய காரியங்களை செய்கிறவரே, அப்பா உங்களுக்கு நன்றி ஏசப்பா. அப்பா நீங்கள் எங்களை தெரிந்து கொண்டதற்காக நன்றி, எங்களை தேடி வந்ததற்காக நன்றி ஏசப்பா. நீங்கள் மட்டும் இல்லைன்னா ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அப்பா நாங்கள் என்றோ மண்ணோடு மண்ணாய் போயிருப்போம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. நீர் எங்களை தெரிந்து கொண்டபடினாலே ஏசப்பா, நீர் எங்களுக்காக இந்த உலகத்திற்கு வந்தபடினாலே உங்களுக்கு நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நீர் எங்களுக்கு பாராட்டின தயவுக்காக ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். நீர் எங்களுக்கு பாராட்டின கிருபைக்காக, நீர் எங்களுக்காக உம்முடைய இரத்தத்தை சிந்தின ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். அந்த மாபெரிய தியாகத்துக்காக நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா, ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஒவ்வொரு நாள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏசப்பா. நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா. அப்பா அந்த நேரத்தில் கூட ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் தெரிந்து கொண்ட எல்லா பிள்ளைகளுக்காகவும் செபிக்கிறேன் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். உம்மை பார்க்கட்டும் ஏசப்பா, உம்மை பார்க்கட்டும் ஏசப்பா எல்லா காரியங்கள்லையும். அப்பா இயேசுவே நீங்கள் எப்படி நடந்து வந்தீங்க அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நிம்ம எஜ்ஜை எண்ணு அப்பா ஸ்தோத்திரம். அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் நடந்த ஏசப்பா உங்களுடைய பாதைகளில் நாங்களும் நடந்து வரும்படிக்கு, எல்லா கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளும் நடந்து வரும்படிக்கு, உம்மை தேடுகிற பிள்ளைகள் நடந்து வரும்படிக்கு அப்பா ஸ்தோத்திர. ஊழியக்காரர்கள், போதகர்கள், தீர்க்கதரிசிகள், அப்பா இயேசுவே மிஷினரிகள், சுவிசேஷர்கள் அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் நடந்து வரும்படிக்கு, அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நடக்கும்படிக்கு அப்பா உங்களுக்கு நீங்கள் ஏசப்பா கிருபை கொடுங்க, பலனை கொடுங்க, தைரியத்தை கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. விசுவாசத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. விசுவாசத்தினால இந்த உலகத்தை ஜெயிக்க முடியும் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். எதில் குறை இருந்தாலும் ஏசப்பா, அப்பா விசுவாசத்தில் குறைவுள்ளவர்களாக இராதபடிக்கு ஏசப்பா, விசுவாசத்தில் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் பூரண விசுவாசம் உள்ளவர்களாக நடக்க அப்பா நீங்கள் கிருபை கொடுங்க, கிருபை கொடுங்க, கிருபை கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா. எல்லா கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளையும், எல்லா கிறிஸ்தவ அப்பா ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திர பெண்களையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற்றுங்க ஏசப்பா. நம்பிக்கையோடு விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற்றுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. மற்றவர்களுக்கு மாதிரியாய் உள்ள பிள்ளைகளாய் வாழும்படிக்கு அப்பா நீங்கள் கிருபை கொடுங்க, கிருபை கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. மற்றவர்களுக்காக ஜெபிக்கும்போது அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்க, விசுவாசமான வார்த்தைகளை சொல்ல அப்பா நீங்கள் கிருபை கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். மரித்து போன அப்பா 4 நாளான ஏசப்பா ஸ்தோத்திர லாசருவை எழுப்பின தேவன் நீங்கள் ஏசப்பா. அந்த விசுவாசத்தோடு, அந்த விசுவாசத்தில் எல்லா பிள்ளைகளும் ஏசப்பா அப்பா ஸ்தோத்திரம் உறுதியாக இருக்கணும் ஏசப்பா. அந்த நம்பிக்கையோடு ஏசப்பா அவங்க ஊழியம் செய்யணும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். மிஷினரிகள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அந்த விசுவாசத்தோடு ஏசப்பா சில இடங்களுக்கு போகணும் வரணும். அந்த விசுவாசத்தை கொடுங்க ஏசப்பா. வாயில விசுவாச வார்த்தைகளை போடுங்க ஏசப்பா. உம்முடைய ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. உம்முடைய வார்த்தைகளை அனுப்புங்க, உம்முடைய தரிசனங்களை கொடுங்கப்பா. அப்பா எந்த குடும்பத்தை பற்றி ஏசப்பா, எந்தெந்த யார் யார் யாருக்காக ஜெபிக்கிறோம் அவங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற என்னென்ன பிரச்சனைகள் எல்லாவற்றை குறித்த வெளிப்பாடை தரிசனத்தை நீங்கள் கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே உங்களுக்கு நன்றி, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா. எங்கள் தேசத்தில் அப்படிப்பட்ட ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை எழுப்புங்கப்பா, ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை எழுப்புங்க ஏசப்பா. அப்பா விசுவாச வீரர்களை எழுப்புங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. யுத்த வீரர்கள், பேட்டில் வாரியர்ஸ்னு சொல்லி எவ்வளோ பேர் எழும்பியிருக்கிறாங்க. விசுவாச வீரர்கள் எழும்பட்ட ஏசப்பா. ஃபெய்த் வாரியர்ஸ் எழும்பட்ட ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஃபெய்த் வாரியர்ஸ் தான் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர பேட்டில் வாரியராக மாற முடியும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஃபெய்த் வாரியர் தான் ஏசப்பா பேட்டில் வாரியராக மாற முடியும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா நம்பிக்கையில் ஏசப்பா, நம்பிக்கையில் ஏசப்பா திடனாக இருக்க, திடமாக இருக்க அப்பா ஸ்தோத்திரம் கிருபை கொடுங்க, கிருபை கொடுங்க, கிருபை கொடுங்க. விசுவாசத்தில் உறுதியாய் நிலைத்திருக்க கிருபை கொடுங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா.
அப்பா ஸ்தோத்திரம், எங்களுடைய பாரத தேசத்தை நம்முடைய கரத்தில் கொடுக்குற ஏசப்பா. காஷ்மீர் முதல் கன்னியாகுமரி வரைக்கும் ஏசப்பா ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளை எழுப்புங்க. விசுவாச வீரர்களை எழுப்புங்க. முழங்கால் வீரர்களை எழுப்புங்க. யுத்த வீரர்களை எழுப்புங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய தேசத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. எங்களுடைய தேசத்தை காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. அப்பா இயேசுவே, நார்த் இந்தியன்ஸ் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. வட இந்தியாவில் ஏசப்பா ஜனங்கள் கொத்து கொத்தா மறிக்கிறாங்க ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். நிர்கதியாக நிற்கிறாங்க ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திர, தகப்பனை இழந்தவர்கள், தாயை இழந்தவர்கள் ஏசப்பா. அப்பா பிள்ளைகள் அனாதைகளாக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க ஏசப்பா. வீடுகளை இழந்திருக்கிறாங்க. படிக்கிற பாட புஸ்தகங்களை அப்பா ஸ்தோத்திர பார்த்து அழுகிற பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க ஏசப்பா. அவருடைய எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டிருக்குது ஏசப்பா. என் தேவநீர் மறுபடி கட்டணும் ஏசப்பா. இப்பேற்பட்ட அழிவுகள், இப்பேற்பட்ட பேரழிவுகள் இனிமேல் வராதபடிக்கு அப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. எங்களுடைய தேசத்தின் எல்லைகளை ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் காத்து கொள்ளுங்கப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய இந்திய தேசம் பாதுகாப்பாக இருக்கணும் ஏசப்பா. ஜனங்கள் ரசிக்கப்படணும் ஏசப்பா. பணங்கள் எழுப்புதல் எழுப்புதல் என்று சொல்லி எழுப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறோம். ஜனங்கள் கூட்டமாக ரசிக்கப்படுவாங்க, மனம் திரும்புவாங்கன்னு சொல்லி நாங்கள் ஏசப்பா அந்த எழுப்புதலுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கும் போது ஏசப்பா. அப்பா ஜனங்கள் அழிகிறதை பார்க்கும்போது ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. எங்களிடத்தில் இன்னும் குறை இருக்குது ஏசப்பா. நாங்கள் இன்னும் சரியில்லை ஏசப்பா. அப்பா எங்களிடத்துல நாங்கள் சரியில்லை ஏசப்பா. நாங்கள் இன்னும் அதிகமாக ஜெபிக்கணும் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. எங்கள் ஜனங்களை அழிக்காதீங்க ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஜனங்களை அழிக்காதீங்கப்பா. மனம் இறங்குங்கப்பா. ஜனங்களை அழிக்காதீங்கப்பா. ரட்சிக்கப்படணும் ஏசப்பா. எல்லாரும் ரட்சிக்கப்படணும். நம்முடைய வார்த்தையை நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம் ஏசப்பா. நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார்கள் என்று நீங்கள் சொன்னீங்களே ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. எங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக காத்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. எங்களுடைய தேசத்தின் ஆசீர்வாதத்துக்காக காத்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. எழுப்புதலை பார்ப்போம் என்று காத்திருக்கிறோம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா. எங்கள் பெங்களூர் பட்டணம் எழுப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. எங்களுடைய பெங்களூர் பட்டணம் எழுப்புதல் அடையன்னு சொல்லி காத்திருக்கிறோம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. எங்களுடைய பெங்களூர் பட்டணம் எழும்புன்னு சொல்லி காத்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. அப்பா ஜனங்கள் மனம் திரும்புவார்கள் காத்திருக்கிறோம். சபைகள் நிரம்பும் என காத்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. ஊழியக்காரர்கள் எழும்புவார்கள். சுவிசேஷ வாசல் திறக்கப்படும் என்று சொல்லி காத்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா ஸ்தோத்திர. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிற கழுகுகளைப் போல செட்டைகளை அடித்து உயர எழும்புவார்கள் என்று சொன்னீங்களே ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. நாங்கள் பார்க்கணும். குடும்பங்கள் ரட்சிக்கப்படுவதை பார்க்கணும் அப்பா ஸ்தோத்திர. குடும்பமாய் சபைக்கு வருகிறதை நாங்கள் பார்க்கணும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர. வாலிப பிள்ளைகள் கூட்டமாய் மனம் திரும்புவதை நாங்கள் பார்க்கணும். சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் எழுப்புதல் வருவதை நாங்கள் பார்க்கணும் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். ஜனங்கள் அழிகிறதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது ஏசப்பா. ஜனங்கள் அழிவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது ஏசப்பா. எங்கு உம்முடைய நாமம் ஒலிக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கணும். இயேசு என்கிற சத்தம், இயேசு என்கிற உம்முடைய நாமத்தை சொல்கிற பிள்ளைகள் எழும்புறதை நாங்கள் பார்க்கணும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம். உங்கள் நாமம் வாழ்க ஏசப்பா. இயேசு என்ற நாமம் வாழ்க, இயேசு என்ற நாமம் வாழ்க என்கிற கூக்குரல் எங்கு ஒலிக்கிறதை நாங்கள் கேட்கணும். எங்கள் காதுகள் கேட்கணும் ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. நாங்கள் நம்புகிறோம் ஏசப்பா. உண்மை நம்புகிறோம் ஏசப்பா. உம்முடைய வார்த்தையை நம்புகிறோம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர. எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே உம்முடைய சித்தமாக இருக்குது ஏசப்பா. எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே உம்முடைய சித்தமாக இருக்குது ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறு ஏசப்பா. உம்முடைய சித்தம் நிறைவேறு ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம். எங்களுடைய புதிய ஜெனரேஷன் நம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஏசப்பா. வருகிற தலைமுறை, இளம் தலைமுறைகள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா சபைக்கும் ஏசப்பா, தேசத்துக்கும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர தூண்களாய் விளங்கும்படிக்கு அவர்கள் மேல் விசேஷித்த ஆவியை நீங்கள் கொடுக்கும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அவர்கள் வல்லமை உள்ளவர்களாய் விளங்கணும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. நாங்கள் பைபிளில் ஏசப்பா சொல்லப்பட்ட மனிதர்களை நேரில் பார்க்கும்படிக்கு தானியேலை நேராக பார்க்கணும் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பா எஸ்தரை நேராக பார்க்கணும் ஏசப்பா. அப்படிப்பட்ட இளம் தலைமுறைகளை நீங்கள் எழுப்பும்படிக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. அப்பா இயேசு எங்களுடைய இளம் தலைமுறைக்கு விரோதமாக இருக்கிற எல்லா சத்துருடைய கிரியைகளையும் இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. நிர்மூலமாக்கி ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. எல்லா பிள்ளைகளையும் அரவணைங்க ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். விசேஷமாக ஊழியக்காரருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் நம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குற ஏசப்பா. ஊழியக்காரர் பிள்ளைகளை ஏசப்பா வழி தப்ப பண்ணுகிற எல்லா சத்துருடைய கிரியைகளை நிர்மூலமாகட்டும் ஏசப்பா. எப்படியாவது ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஊழியக்கார பிள்ளைகளை திசை திருப்பி அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி சோர்வுக்கு உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று நினைக்கிற
சத்துருடைய கிரியைகள் எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தில் நிர்மூலமாகட்டும். அவனுடைய யோசனைகள், அவருடைய தந்திரங்கள் எல்லாம் பொய்யாய் போகட்டும் ஏசப்பா. ஊழியக்கார பிள்ளைகள் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம், அவர்கள் குடும்பம் குடும்பமாய் தலைமுறை தலைமுறையாக ஊழியம் செய்யும்படிக்கு, உமக்காக சேவை செய்யும்படிக்கு ஏசப்பா நீங்கள் அவர்களை எழுப்பும்படிக்க ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. ஊழியக்காரோடைய குடும்பங்களில் எந்த பிரச்சனைகள் வராதபடிக்கு எல்லா கிறிஸ்தவ குடும்பங்களையும் அப்பா, எல்லா சேவகர்களையும், ஊழியக்காரர்களையும், போதகர்களையும், தீர்க்கதரிசிகளையும், சுவிசேஷர்களையும், மிஷினரி குடும்பங்களையும் உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிற குடும்பங்களை கட்டுங்க ஏசப்பா. குடும்பங்களை கட்டுங்க ஏசப்பா. தலைமுறை தலைமுறையாக உடைய அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஊழியத்தை செய்து வரும்படிக்கு இயேசுவே ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் கிருபை பாராட்டுங்க, கிருபை பாராட்டுங்க. வேலி அடைங்க, வேலி அடைங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. உடைய கரத்தில் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் தருகிற ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். எந்தெந்த இடங்களில் எந்தெந்த வில்லேஜில் ஏசப்பா ஸ்தோத்திர ஏசப்பா ஒருத்தர் கூட இல்லாமல் இருக்கிறாங்களோ, ஒரு விசுவாச வீடு கூட இல்லாமல் இருக்குதோ, அந்த இடங்கள்ல எல்லாம் ஜனங்கள் எப்படியாவது ரட்சிக்கப்படணும் ஏசப்பா. ஏசப்பா கிறிஸ்தவர்கள் இல்லாத இடமே இருக்கக்கூடாது. எல்லா இடத்துலையும் பிள்ளைகளை கொண்டு போங்க ஏசப்பா. எந்தெந்த இடங்களில் எந்தெந்த வில்லேஜில் எந்தெந்த இடங்களில் கிறிஸ்தவர்கள் இல்லையோ அந்த இடங்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களை நீங்கள் கொண்டு போகும்படிக்கு, நம்ம தேடுகிற பிள்ளைகளை கொண்டு போகும்படிக்கா ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். இன்னொரு அழிவை நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது ஏசப்பா. இன்னொரு அழிவை நாங்கள் பார்க்கக்கூடாது. இன்னொரு கோவிடை நாங்கள் சந்திக்கக்கூடாது ஏசப்பா. அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். தயவாயிருங்க. ஏற்ற காலத்திலே அப்பா ஸ்தோத்திரம் மழையை பெய்ய பண்ணுவேன் என்று சொன்ன தேவன் ஏசப்பா, எங்கள் தேசத்துக்கு ஆசீர்வாதமான மழையும் தரணும் ஏசப்பா. அப்பா ஸ்தோத்திரம் ஆசீர்வாதமான மழையும் பெய்யணும் ஏசப்பா. அதே நேரம் ஏசப்பா ஸ்தோத்திரம் 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 ஏசப்பா. ஒரு பின்மாறி மழையும் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் ஏசப்பா. தேசமும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும், ஜனங்களும் அதே நேரம் ரசிக்கப்படணும் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. அப்பேற்பட்ட எழுப்புதலை நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. உண்மை தேடுகிற பிள்ளைகள் எங்கெங்கே இருக்கிறாங்களோ ஏசப்பா, அவங்க இருக்கிற இடத்தை குறித்து, அவங்க இருக்கிற வீட்டை குறித்து, அவங்க இருக்கிற அப்பா ஸ்தோத்திர சிட்டியை குறித்து, அவர் இருக்கிற வில்லேஜை குறித்து, அவங்க இருக்கிற தேசத்தை குறித்து அப்பா தரிசனங்களை கொடுத்து ஏசப்பா ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற்றுங்க ஏசப்பா. ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற்றுங்க ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். நீங்கள் அப்படியே செய்யப்படுறதுக்காய் உங்களுக்கு நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா, நன்றி ஏசப்பா. எங்களிடத்தில் எந்த குற்ற குறைவு இருந்தாலும் எங்களை மன்னித்து ஏசப்பா. உங்களுடைய சித்தத்தின்படி நடக்கிற பிள்ளைகளாய், உங்களுடைய அடிச்சுவடை பின்பற்றுகிற பிள்ளைகளாய் அப்பா இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். எங்களை மாற்றி அனுப்பும்படிக்காய் ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. எங்களை மாற்றுங்க, எங்களை மாற்றுங்க ஏசப்பா. உங்களுடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றுகிறவர்களாய் எங்களை மாற்றுங்க ஏசப்பா. உடைய கரத்தில் எல்லா காரியங்களும் தருகிற ஏசப்பா. ஸ்தோத்திர ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். அப்பா இந்த ஜெபத்தை கேட்கிற பார்க்கிற பிள்ளைகளை நீங்கள் அப்படி ஆசீர்வதிக்கணும் ஏசப்பா. அவங்களுடைய பிள்ளைகள், அவங்களுடைய குடும்பம் ஏசப்பா. ஸ்தோத்திரம். அவங்களுடைய தலைமுறைகள் எல்லாம் உம்முடைய ஊழியக்காரர்களை உமக்கென்று வைராக்கியமாக நிற்கிற பிள்ளைகளாய், எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உம்முடைய அடிச்சுவடை பின்பற்றுகிற பிள்ளைகளாய் அப்பா நீங்கள் மாற்றும்படிக்காக ஜெபிக்கிற ஏசப்பா. உம்முடைய கரத்தில் எல்லா காரியங்களையும் தருகிற நீங்கள் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க, ஆசீர்வதிங்க. எல்லா துதி கன மகிமை எல்லாம் நமக்கு ஒருவருக்கு செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். நீ தொடர்ந்து ஜெபிங்க. கர்த்தர் நம்ம தேசத்தை ஆசீர்வதிப்பார். நம்ம எப்படி இருக்கிறோங்கிறது, நம்ம ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறோமா, நல்ல செழிப்பாக இருக்கிறோமாங்கிறத காட்டிலும் நம்ம அவருடைய அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி நடக்கிறோமா, அதுதான் முக்கியம். அவருடைய மாதிரி அவர் எக்ஸாம்பிளாக இருந்துட்டு போன மாதிரி நம்மளும் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும். பி அன் எக்ஸாம்பிள். நம்ம எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும். நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளாக இருக்கணும். நம்மளை பார்த்து நம்ம பிள்ளைங்கள் அவங்களோட ஃப்யூச்சர் நல்லா இருக்கணும். ஸோ இந்த காரியங்கள் நினச்சி ஜெபிங்க. இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் கர்த்தருக்கு சித்தமானால் இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் ப்ரேயர் வீடியோ போடணும்னு சொல்லி என் மனசில் எனக்கு ஒரு நடத்துதல் இருந்தால் தான் நான் போடுவேன். இல்லைன்னா இந்த வாட்ச்மேன் ஆஃப் த சிட்டி இந்த ப்ரேயர் வந்து செப்டம்பரில், இல்லைன்னா இடையில எப்போமாச்சும் எனக்கு நம்ம ப்ரேயர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா பண்ணுவேன். எத்தனையோ தடவை இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்து 4 வருஷம் மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 4 years ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತುಂಬನೇ ಯೂಸೇ ಮಾಡದೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದೆ.
ಹುಷಾರಿಲ್ಲವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 12 ಮಂತ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 12 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದು ನೀವು ಹಂಗನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ 24 ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಡೈಲಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ 2 ಅವರ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ.